नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तो शुरू हो रहे 2 दिना G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लैणगे। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड तो बचने का इको एक उपराला कोविड दिशा निर्देशों की सख्ती नाल पालना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड ने भारत सरकार वालों लए गए देश के सारे नागरिकों के मुफ्त कोरोना टीकाकरण और गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट वालों कर दिते मोरेटोरीयम योजना को अगे वधाउण बारे दायर की गई पटीशन खारिज। 16 जून को होने वालियां INI-CET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 1 महीना अगे पाउण के निर्देश। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेतीबाड़ी सैक्टर को मजबूत बनाने और किसानों की खुशहाली की लौड़ पर जोर दिता। कहा 3780 करोड़ रुपए की लागत नाल 3 सालों लिए शुरू किया गया कामयाब किसान खुशहाल पंजाब मिशन किसानों की आमदन को बढ़ाने में सहायक होगा। पंजाब के किसानों ने केंद्र वालों झोने की MSP में 72 रुपये फी क्विंटल के वाधे का स्वागत किया है। अमृतसर के कत्थू नंगल नेड़ियों स्टेट ऑपरेशनल सैल वालों एक नौजवान 48 विदेशी पिस्तौलों और होर असले समेत गिरफ्तार। कौमांतरी और कौमी खेडों में नाम न खटन वाली मानसा जिले के पिंड गुरने कलां की खिडारन हरदीप कौर मजदूरी करने मजबूर। पटियाला जिले के पिंड सैदखेड़ी विखे झुग्गियां नेड़े बनी कंध डिगन कारण प्रवासी परिवार के 4 जीआं की मौत। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तो शुरू होने वाले 2 दिना G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लैणगे। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने पत्रकारों नाल गलबात करदे दस्सिया कि इंग्लैंड इस समय G7 का प्रधान है तो इसने दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका समेत भारत को G7 शिखर सम्मेलन लिए मेहमान देशों वजों हिस्सा लैण का सੱਦਾ दिता है। शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही होगा। उन्होंने दस्सिया कि यह दूजी बार है जदों प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लै रहे हैं। इंग्लैंड ने शिखर सम्मेलन लिए 4 तरजीही खेत्रों को चुनिया है। इन्होंने खेत्रों में कोविड-19 महामारी तो विश्व पद्धरी सेहतयाबी, भविख दी महामारियों विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करना, भविख की खुशहाली को उत्साहित करना और निरपक्ष व्यापार तो इलावा जलवायु परिवर्तन के खेत्र शामिल ने। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लैण वाले नेतावां वालों कोविड महामारी तो सेहतयाबी समेत कई होर मुद्दों पर विचार चर्चा किए जाने की संभावना है। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी तो सुरक्षित रहने लई केंद्र और सूबा सरकारों वालों जारी किए गए दिशा निर्देशों की उलंघना भारी पै सकती है। नवी दिल्ली में कल पत्रकारों नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि जेकर कोविड दिशा निर्देशों की सख्ती नाल पालना ना की गई और वरती गई कोई भी लापरवाही उन्होंने कोरोना योद्धियों के बलिदान की तौहीन होगी जिन्हां सदका देश के करोड़ों लोगों की जान बची है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में गिरावट देखी है तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ चाहिए है कि कोविड महामारी को पूरी तरह रोकने लिए किसी भी तरह के ढिल ना वरतीए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 निर्देशों की सख्ती नाल पालना ना करन कारण ही देश में कोविड की दूजी लहर की शुरुआत हुई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF ने भारत सरकार वालों हाल ही में देश के सारे नागरिकों को मुफ्त कोरोना टीका लगाने के ऐलान और गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया करने के फैसले का स्वागत किया है। IMF के प्रतिनिधि गैरी राइस ने ऑनलाइन प्रेस मीटिंग दौरान कहा कि भारत में कोविड-19 की दूजी लहर के चलदियां महामारी के फैलाव को रोकने लिए किए गए उपायों कारण आर्थिक गतिविधियों में तिखी गिरावट आई। उन्होंने कहा कि IMF वालों अगले महीने विश्व आर्थिक आउटलुक तहत भारत के विकास का मुलांकन किया जाएगा। IMF ने इस साल अप्रैल महीने 2021-22 के माली वरे लिए भारत की विकास दर 12.5% रहने का अंदाज़ा लगाया सी। गैरी राइस ने कहा कि विश्व आर्थिकता लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों वालों बैंकों तो लै गए कर्जा की महीनावार किश्त
ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ INICET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। INICET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਵਾਰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੂ, ਅਮਰੂਦ, ਲੀਚੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੇਜਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 72 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP 1868 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1940 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਗਰਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ 5-7 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 72 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਗਰਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਤਾ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ MSP ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ADGP RN ਟੋਕਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੈਗ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ, 38 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 148 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਦਮਨਜੀਤ ਕਾਲੋਂ ਉਰਫ ਦਮਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮਨਜੀਤ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ADGP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਮਨਜੀਤ ਕਾਲੋਂ ਦਾ ਬਟਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਟੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 3, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 5 ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ BPS ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ BPEd ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰ, ਜੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਕਰਾਟੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਰ ਖੇਡਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। 1 ਸਾਲ 6ਵੀਂ 'ਚ ਨਿੱਕੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਿਆ ਸਰ, 7ਵੀਂ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸਰ। 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਖੇਡੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਟੇਟ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ +1 +2 ਸਰ ਸਕੂਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀਆਂ। ਸਕੂਲੀ ਗੇਮ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੇਡੀ ਸਰ। ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ, ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ, 2nd ਨੈਸ਼ਨਲ, ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸਰ ਗੋਆ ਖੇਲੀ, 1 ਵਾਰ ਕਾਂਗੜਾ ਖੇਲੀਆਂ 2019 'ਚ, ਔਰ 2018 ਸਰ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਖੇਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਆਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਿਆ ਸਰ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਉਖੜ ਗਏ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਨੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗੰਢਾਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਪਲਟਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੋਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ? ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦਾਰ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
इस दौरान कल हुशियारपुर जिले के कोला पिंड में असमानी बिजली डिग्गण नाल एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक यूट्यूब चैनल और RNU DDK जलंधर ते भी देख सकते हैं। यह बुलेटिन RNU जलंधर के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ते उपलब्ध ने। इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होंदा है। आज्ञा दिओ, धन्नवाद।